하나님이 나에게 주신 귀한 이 축복이 있다면 다른 게 아니라 오늘 우리가 어마어마한 이 굴레에서 빠져나왔다는 것입니다. 그래서 오늘 그 부분을 좀 먼저 서론적으로 확인할 것입니다. Ở đây nói về Đức Chúa Trời đã ban cho một ta thật sự là cái sự chúc phúc lớn, và cái sự đó thật sự là lớn lao hơn nữa và những vấn đề. 원래 우리 인간은 하나님과 함께 하셨거든요. 그러면서 우리 인간을 하나님의 형상으로 지음받았습니다. Ở đây nói về con người chúng ta luôn luôn cùng với Đức Chúa Trời và luôn là hình thể của người. 그러면서 우리에게 권세를 줬단 말이에요. 이 땅을 다스리고 모든 만물을 정복하시는 권세를 준 겁니다. 그런데 우리 인간은 영적인 존재를 지었습니다. 하나님 바라봐야만 살 수 있는 영적 존재를 지었거든요. Ở đây nói về cho chúng ta về hình thể của người và cái quyền lợi, và con người chúng ta lúc nào luôn luôn là có luôn lúc nào nói về sự tâm linh. 그런데 문제가 생겼습니다. 우리 인간이 하나님을 떠나는 문제가 생겼어요. Ở đây nói về vấn đề là con người chúng ta khi rời khỏi Đức Chúa. 너도 신이 될 수 있다는 그 말에 순간 속은 거예요. 우리 인간은 신이 될 수 없는데 너도 신이 될 수 있다 그 말에 속은 겁니다. Ở đây nói về không phải là thần thánh, nhưng mà con người chúng ta luôn lúc nào cũng về tin thần thánh, vì bị chúng ta bị lừa dối. 그래서 우리 인간이 하나님과 우리 인간 사이가 이렇게 갈라지게 된 겁니다. 갈 수도 없고 올 수도 없는 그런 시간표가 된 거죠. Vì vậy mà con người chúng ta thì không thể nào mà đi cũng được mà về cũng không được. 그러면서 이 땅에 살면서 나를 의지하고 또 뭡니까? 보이지 않는 이 우상을 섬기면서 12가지 상태에 잡혀 사는 겁니다. 인생이 내 마음대로 안 돼요. Vì vậy mà con người chúng ta lúc nào cũng phải tôn sùng những cái về thần tượng. 좀 Vì vậy mà 표현하다 보면은 운명, 사주, 팔자에 잡혀 사는 거거든요. 내 마음대로 안 되기 때문에. vì vậy mà chúng ta bị nắm bắt 12 thứ tình trạng, đó chính là những thứ mà không thể nào chúng ta trong lòng chúng ta không thể nào làm được. 그 사람들이 이 길을 건너가려고 나름대로 종교 생활하는 겁니다. 나름대로 종교를 믿는 거죠. 왜냐? 혹시나 건너갈 줄 알고. 근데 안 돼요. Vì vậy mà con đường đó thì con người chúng ta phải chia ra nhiều cái loại tôn giáo mà để chúng ta đi đến, nhưng mà không thể nào được. 어떤 사람은 선행합니다. 열심히 남을 도와줘요. 건너가 보려고. 근데 안 돼요. 왜냐? 영을 살릴 수가 없기 때문에. Ở đây có nhiều người làm từ thiện, nhưng mà không thể nào mà linh hồn chúng ta không thể nào làm được. 철학이나 공부를 통해서 열심히 배우거나 열심히 하면 된다 생각하고 근데 이게 가능하지 않는 겁니다. Khi mà chúng ta chăm chỉ làm mọi thứ nhưng mà không thể nào, không có khả năng. 우리 인간은 하나님 떠난 죄를 졌거든요. 죄가 다른 게 아니라 하나님 떠난 죄입니다. Bởi vì con người chúng ta khi rời khỏi Đức Chúa Trời là chúng ta đã có tội. 하나님 떠나면서 내 인생이 사단의 집에 잡혔어요. 사단의 운명을 따라가거든요. 운명, 사주, 팔자가 사단이 주는 거거든요. Những tội lỗi của chúng ta bị nắm bắt bởi Satan và ma quỷ. 그러면서 이 땅을 떠난 날 이제 나와 상관없이 지옥으로 가는 것입니다. 왜요? 하나님이 있는 곳은 천국인데 사단이 있는 곳은 지옥이니까 지옥으로 가는 거거든요. Vì vậy mà khi chúng ta rời khỏi người thì chúng ta không thể nào thoát khỏi, đó chính là khi chúng ta phải xuống địa ngục. 목사님 기분 나쁜데요. 아니 내가 하나님 안 믿다고 지옥 갑니까? 약속이에요, 약속이요. 뭐라고요? 이게 약속이에요. 그래서 우리 인간이 할 수 없는 것을 하나님이 이 땅에 길을 여시려고 오셨습니다. 길을 여시려고요. 그 다음에 우리의 죄 문제를 해결하시려고 또 그분이 오셨어요. 또 사단 권세를 꺾으시려고 그분이 오셨습니다. 이 길을 여신 분이 누구냐? 이름이 예수예요, 예수. 자기 백성을 자기 죄에서 구원할 자. Ở đây nói về không phải là khi chúng ta mà rời khỏi Đức Chúa Trời thì chúng ta phải xuống địa ngục, mà đó chính là cái người mà mở ra cái con đường và chúng ta thoát khỏi sự tội lỗi và chúng ta phòng ngừa ngăn chặn Satan ma quỷ, đó chính là Giê-xu và Đấng Christ. 하나님 만난 길 여신 참 선지자. 죄를 사하신 참 제사장. 사단 권세를 꺾으신 참 왕. 이 뜻이 뭐냐? 그리스도란 뜻입니다. 굉장히 중요하죠. Ở đây nói về ba vai trò là một người chân chính, là một người vua thật sự, là một người đệ thần tử và một người thần tiên thật sự, đó chính là ba cái tên này gom lại, đó là một Đấng Christ. 그리스도란 말은 기름을 부어 가지고
하나님의 일을 대신한다 이 말이거든요. 무슨 말입니까? 참 선지자로서 하나님 만난 길 여시고, 참 제사장 오셔서 우리 죄를 사해 주시고, 참 왕으로 오셔서 사단 권세 꺾으신 겁니다. 그분이 그리스도란 뜻이죠. Ở đây nói về ba cái thứ mà tình trạng là đưa chúng ta về con đường mà đó là một vị vua chân chính, một vị thần tượng và một cái ba người này gom lại đó là một đấng Christ thật sự, đó ghi trong sách Kinh Thánh. 근데 사람들은 열심히 종교를 믿으면 된다 생각하거든요. 종교는 사단을 이길 수가 없습니다. 사단의 심부름하는 거거든요. 또 선행 착하게 살려고 합니다. 우리 인간은 착하게 살 수가 없어요. 눈으로 보는 대로 생각한 대로 나오거든요. 또 열심히 공부하고 노력하면 된다 생각하거든요. 될 수가 없는 겁니다. 왜요? 우리 인간의 힘은 한계가 있기 때문에. 뭐요? 이 문제를 해결하지 못하기 때문에. 죄와 하나님 만난 길과 사단 권세를 이길 수가 없기 때문에. Ở đây nói về nhưng mà con người chúng ta lại tôn sùng về tôn giáo và chúng ta lại chăm chỉ làm từ thiện, nhưng mọi thứ này không phải. Nhưng mà điều chúng ta phải biết được đó chính là cái người mà đã giúp cho người ta ngăn chặn Satan và ma quỷ. 어떤 분 그래요. 목사님 나는 교회 다녀도 잘 안 되던데요. 여기서 아직 못 빠져나온 겁니다. 이 운명의 툴레에서 못 빠져나온 거예요. 빨리 건너가야 되는데 못 건너간 거예요. 왜냐? 안 믿어지기 때문에. 믿어져야 되는데 안 믿어지기 때문에. Có nhiều người tôi đã đến nhà thờ nhưng mà tại sao tôi không tỉnh? Đó chính là khi mà chúng ta bị nắm bắt 12 tình trạng do chúng ta không có niềm tin. 저는 안 믿어졌어요. 교회 다니면서. 그래서 이제 제가 이 20살 때인가 그때 교회 가가지고 안 믿어지더라고요. 군대 가니까 또 기독교 갔거든요. 안 믿어져요. 그래서 제가 교회를 안 다녔어요. 왜냐? 뭐 가나 똑같더라고요, 제겐요. 근데 어느 날 이제 제가 이 예수를 알게 되고 그리스도를 알게 되니까 그때부터 뭐가 냐면 나에게 먼저 확신이 오는 거예요. 확신. 어떤 확신이냐면요, 제가 질병이 왔었는데 이 질병을 그리스도 이름으로 치유받았단 말이죠. 꼭 그럼 치유받아야 됩니까? 그건 아닌데 이때부터 확신이 생기는 거예요. 아 그래, 예수가 그리스도란 말 이 말이구나. 그걸 믿게 된 거예요. Ở đây nói về câu chuyện là khi chúng tôi mà không có niềm tin vào Đức Chúa, nhưng mà một ngày nào đó thì tôi cũng có đểu bệnh, và khi mà căn bệnh này chúng ta hiểu biết về nó và trị bệnh cho mình thì đó chúng ta chắc chắn là tôi đã có niềm tin vào người. 아직도 예배 드리면서 공허하거나 허무하거나 그런 분들은 이 운명 사주팔자가 지금도 잡고 있는 겁니다. 왜요? 내 마음대로 못 사는 거예요. 뭔가 모르게 예수 그리스도보다 다른 걸 더 의지하는 게 있단 말이죠. 그게 이제 우리가 말하는 우상이거든요. 마음의 우상, 생각의 우상, 환경의 우상, 또 배경의 우상, 돈의 우상, 성공의 우상, 다 그게 우상이거든요. 왜요? 하나님보다 더 섬기는 우상이란 말이죠. 근데 은연중에 그거 있단 말이죠. 나도 모르게 우상, 자녀 우상, 막 자녀 벌벌 떨죠. 자녀의 우상, 남편 우상, 남편 때문에 벌벌 떨고 막 남편이 가지고 많은 교회도 안 와요. 왜냐? 그만큼 우상이 된 거예요. 내 인생에 딱 우상이 잡혀 있는 거예요. Ở đây nói về cuộc đời của chúng ta là bị nắm bắt nhiều thứ, đó là thần tượng về con người, về sen cát, về suy nghĩ, về cái sự mọi thứ, về con cái. Vì vậy mà chúng ta phải bị nắm bắt 12 thứ tình trạng này. 출애굽기 20장 보니까요, 나 외에 다른 신을 섬기지 말라. 위에 하늘에 있는 거 태양신, 달신, 별신 섬기지 말라. 땅에 있는 거 나무, 돌, 뭐죠? 또 짐승 섬기지 말라. 또 물속에 있는 거 뭡니까? 용왕신, 또 물고기 이런 거 섬기지 말라는 거예요. 왜요? 나 여호와 하나님은 질투하는 하나님이라는 거예요. 하나님 질투한대요. 우리가 이 운명 사주팔자를 믿고 나가면 하나님 질투한다는 거예요. 그래서 뭐라 했습니까? 아비로부터 아들에 이르러 3, 4대 이르러 망하리라 그래서 망하리라. 3, 4대 이르러 망한다는 거예요. 굉장히 의미가 있는 거죠. 부자가 3대 못 간 이유가 뭔지 아십니까? 이 부분을 얘기하는 거예요. 복음 모르면 3대 못 가요. 그러면 잘 산 사람은 예수 믿으면 3대 가겠죠. 잘 보시기 바랍니다. 저희 집안이 암으로만 막 무너지는 거예요. 저는 이해가 안 됐어요. 그냥 착한데 착해요. 저희 집안은요. 법 없이 산다겠어요. 그냥 법 없이 살 수 있겠어요. 근데 그렇게 착해요. 그러나 이 운명은 벗어날 수가 없는 거예요. 많은 사람들이 착각합니다. 착하게 살면 되지. 살아보세요. 사단이 더 괴롭힐 겁니다. 그래서 오늘 기억하시기 바랍니다. 내 운명이 여기 있는지 할렐루야. 그러면 이리 건너가는 게 뭡니까? 예수님을 영접하는 것입니다.
Hôm nay chúng ta hãy ghi nhớ rõ vận mệnh của chúng ta là gì, đó là những thứ này. Vì vậy chúng ta phải tiếp dẫn người. 마음으로 믿어 의뢰되고 입으로 시인하여 구원하느니라. 아는 거하고 내가 고백하는 거 다른 거죠. 우리가 이 서류 가지고 얘기하잖아요. 우리 이제 계약했어? 사인해라. 사인 안 해. 왜냐? 계약했는데 사인 안 하면 되겠습니까? 내가 예수님을 고백한다는 것은 사인한 거 똑같은 거예요. 내가 예수 그리스도를 나의 구주로 모신다는 뜻이거든요. 마음에. Ở đây nói về chúng ta phải tiếp dẫn 중심에. tâm linh là cái gì? Là tâm hồn của chúng ta phải lúc nào cũng 내 bài tỏ. 인생 주인으로. Và trong miệng của chúng ta lúc nào cũng mở ra và nói những lời về cầu nguyện Ngài. 중요합니다. 내 인생의 주인으로 모셔드릴 때 그때부터 내 안에 성령으로 함께 하신 겁니다. 할렐루야. 이게 믿어져야 어디 있으나 상관없습니다. 그렇죠. 교회 오면은 예수님 계신 것 같고 하나님 계신 것 같고 집에 있으면 없는 것 같고 아니에요. 어디나 나와 함께 하시고 왜냐 내 속에 계시기 때문에. 할렐루야. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ và có niềm tin, và khi nào lúc nào cũng người là chủ nhân của bản thân mình, và khi chúng ta có niềm tin thì lúc nào cũng nhận được về sự linh dẫn và tiếp dẫn của Thánh Linh. 저는 예수 영접한 뒤로 한 번도 점 안 쳤습니다. 괜찮아요. 부적도 안 붙여 괜찮아요. 방향 안 봤어요. 뭐 괜찮아요. 뭐 틀리게 가면 다시 돌아오면 되고 뭐 내비게이션 돌려주니까요. 뭐 괜찮아요. 왜요? 그게 상관이 없어요. 운명이라는 것이 해방됐는데 뭘 매일 수 있겠습니까? 그렇죠? 상관없어요. 근데 자꾸만 이 생각한다니까요. 옛날 생각한다니까요. 뭐가 좀 안 되면 또 옛날 생각. 혹시 내가 제사 안 지내서 그런가? 제사 괜찮아요. 시아버지 시어머니가 오실 것 같으면은 그렇게 제사 지내면 안 되죠. 매일같이 상 차려야죠. 왜냐? 나는 두 끼 세 끼 먹으면서 왜 안 차립니까? 짜장면도 먹고 뭐냐 돈까스 다 먹으면서 왜 꼭 그 맛없는 밥만 해줍니까? 무슨 말이냐면 지금 속고 있단 말이죠. 할렐루야. 오늘 완전히 끝내시기 바랍니다. 통역을 못해. 자 보세요. 오늘 말씀은 제자를 아는 전도자들. 제자를 아는 전도자들. Chủ đề của tuần này chúng ta nói về là những người mà truyền đạo đã biết về những các môn đồ. 자 반대로 얘기해 볼게요. 내가 제자인가 아닌가 먼저 확인하시기 바랍니다. 할렐루야. 굉장히 중요합니다. 하나님 주신 것은 다른 게 아닙니다. 그렇죠? 우리가 어떤 눈을 뜨냐가 중요합니다. 사업도 마찬가지고 인생도 마찬가지고 올바른 눈을 뜨지 못하면 많은 걸 놓치는 겁니다. 우리는 뭐하냐? 예수 믿는 사람들입니다. 그래서 몇 가지 눈을 떼야 됩니다. 첫째 뭡니까? 언약에 눈을 떼야 돼요. Ở đây nói về đó là con mắt của chúng ta phải mở mắt ra. 하나님의 약속입니다. 이 땅에 예수 그리스도를 보내겠다는 거예요. 할렐루야. 그게 나의 언약이에요. 언약이에요. Đó chính là giao ước, là hứa hẹn của chúng ta đối với Ngài. 그래서 우리는 뭐냐면요, 이 말씀의 흐름을 타는 거예요. 목사님 왜 매주마다 예배 드려야 됩니까? 몰라서 그래요. 우리 뇌는, 우리 생각은 일주일 가버리면 벌써 이상해져 버려요. 왜냐? 세상 것이 너무 좋기 때문에. 그래서 여러분들이 매주 드린다는 것은 굉장히 의미가 있는 거예요. 그냥 말씀의 흐름을 타면서 힘을 얻는 거예요. 세상을 이길 수 있는, 이 속에서 빠져나올 수 있는 힘을 얻는 거예요. 누굴 통해서? 예수 그리스도 통해서. Và thông qua dòng chảy của lời nói thì chúng ta phải cầu nguyện. Là chúng ta tại sao nói chúng ta mỗi tuần chúng ta phải đến nhà thờ để cầu nguyện? Do là con người của chúng ta mỗi tuần không đến cầu nguyện thì có suy nghĩ khác nhau. 말씀을 흐르면 뭐죠? 기도할 제목이 나는 거예요. 내가 인생을 살아갈 기도 제목이 나오는 거죠. 밥만 먹고 살면 되느냐? 그게 아니죠. 그럼 뭡니까? 아, 내가 이래 은혜를 받았고 감사한데 내가 이 생명 살려야 되겠구나. 그게 뭐죠? 달란트 아닙니까? Thông qua chủ đề cầu nguyện thì chúng ta phải có chủ đề cầu nguyện để chúng ta sẽ cứu rỗi và cuộc sống sự sống của bản thân mình. 하나님이 나에게만 준 달란트 있다니까요. 사람들이 춤 많이 추는데 하필 내가 예수 믿는 내가 춤을 춘단 말이죠. 그게 달란트예요. 사람들이 노래 많이 부르는데 하필 나에게 노래를 불게 했어요. 그게 달란트예요. 그건 달란트라면 자꾸 틀린 생각합니다. 왜냐하면 여기에 잡혀있는 생각이기 때문에, 종교식이기 때문에 예수 믿으면 그런 거 하면 안 된다 생각하거든요. 아, 예수 믿는 사람이 춤추면 되냐? 춤 많이 춰도 괜찮아요. 할렐루야. 왜 추냐가 중요한 거거든요. 쓸데없이 아무 데나 가서 추니까 문제지, 진짜 복음 때문에 춤춰보세요. 유명한 사람 많습니다. 할렐루야. 내가 지금 착각하는 거예요. 여기서 있어 그러니까 문제지, 복음 안에 있으면 괜찮습니다. 그게 뭐라고요? 달란트. Và cho chúng ta có thời gian thư giãn là nói về Đức Chúa. Tại sao chúng ta phải nhảy múa vậy? Nhưng mà thông qua cái sự phúc âm, trước mặt phúc âm thì chúng ta có thể nhảy múa như một Ngài. 어떤 친구가 댄 싸매요. 막
그러니까 싸움하지 말고 너 운동 배워라. 그리고 태권도 가르쳤더니 이 친구가 올림픽 가서 금메달 땄어요. 그러면 사람 때리는 게 나쁜 겁니까? 태권도는 올림픽 가서 싸워야 돼요. 그래 안 그래요? 무슨 말이냐면요, 내 직업이 중요한 게 아니라 왜 내가 그 직업 속에서 살아야 하는가 중요하거든요. 달란트. 할렐루야. 오늘 복음만을 찾아내시기 바랍니다. 이때 뭐가 옵니까? 마음에 중요한 이 미래가 보이는 겁니다. 내 인생의 미래. 어떤 분 그러더라고요. 목사님, 나는 미래가 안 보여요. 캄캄해요. 터널 지나가는 것 같아요. 빨리 빠져나오세요. 할렐루야. 그리스도가 터널 빠져나오는 거예요. 인생의 터널 너무 많이 잡지 마시기 바랍니다. 여기서 잡혀 있으면서 인생의 터널 얘기하니까 되겠습니까? 빠져나와야지 길 되시는데. 할렐루야. 죄를 해결하셨는데, 사단 꺾으셨는데, 빠져나오세요. 붙잡으시기 바랍니다. 할렐루야. Thông qua thời gian thư giãn thì chúng ta có tương lai, và bởi cuộc sống của tương lai của chúng tôi rất là buồn tối, và vì chúng ta phải rút khỏi nó và thoát ra khỏi nó. Vì vậy mà cuộc đời chúng ta phải nắm bắt bị hai thứ tình trạng này. 친구도 어느 날 배신도 하고 부모도 어느 날 싸우면 등지고 막 그러는데 성령께서 내 안에 평생 나와 함께 하시는 거예요. 굉장히 중요하죠. 저는 많이 봤어요. 부부끼리 싸워가지고 그런 사람도 봤고, 또 부모님하고 싸워가지고 막 갈라진 사람 많이 봤거든요. 근데 예수 그리스도는 내 안에 평생 나와 함께 하시는 거예요. 나의 주인으로, 내 인생의 길잡이로, 내 모든 것을 책임지시는 주인으로. 할렐루야. Ở đây nói về khi chúng ta cãi lời cha mẹ, khi chúng ta cãi với mọi người, nhưng mà Chúa Trời lúc nào cũng luôn cùng với chúng ta, luôn luôn cùng bên cạnh ta. 어떤 그러더라고요. 목사님, 나는 안 믿어져요. 생각이 너무 많아가지고. 생각이 왜 많은지 아시죠? 틀린 생각이 되게 많은 거거든요. 그 뭐 하면 됩니까? 간단해요. 생각 없게 달라고 기도하세요. 할렐루야. 좀 말이 그렇죠? 원래 말을 많이 하면 실수하게 돼 있어요. 말을 안 하면 돼요. 마스크 쓰면 돼요. 할렐루야. 무슨 말이냐면요, 내 인생에 하나님의 길을 여시는데 내 생각을 잡고 있단 말이죠. IQ 150도 안 되는데 내 생각으로 세상을 가려니까 얼마나 힘들겠습니까? 세상은 천재들도 많고 사기꾼도 많고 얼마나 많은데요. 하나님 주신 지혜로, 하나님 주신 능력으로, 하나님 주신 뭡니까? 힘으로 내가 살아가야죠. Ở đây nói về tại sao chúng ta cảm thấy mệt mỏi, do chúng ta có nhiều suy nghĩ khác nhau. Vì vậy chúng ta phải nhận được cái sự ân huệ, nhận được sự trí tuệ mà Chúa ban ra và bay theo con đường của Đức Chúa. 성경에 보니까요, 제자 보는 눈이 몇 사람 있었습니다. 모세는 한 5명을 통해서 출애굽을 시작했습니다. 5명. Ở đây nói về Mô-sê đã thông qua 3-5 người. 아론과 이드로, 여호수아, 갈렙, 나합, 한 5명을 데리고 출애굽 시작했어요. 엄청난 거죠. 제자죠. 그 다음에 사무엘입니다. 많은 제자도 있겠지만 특히 다윗 한 명의 제자로 이 시대를 살렸어요. 오늘 잘 보시기 바랍니다. 엘리야입니다. 엘리사 한 명, 또 누구 있습니까? 오바다 한 명. 사실 이 3명이 그 시대를 살렸단 말이죠. 착각하면 안 됩니다. 하나님 나에게 중요한 제자 보는 눈을 열어야 돼요. 목사님, 그럼 나는 제자 세울 수 있는 나이가 아닌데요. 아니에요. 내 가족 삼기. 할렐루야. 가족 제자 만드세요. 그것만 해도 돼요. 목사님, 그것만 하면 됩니까? 그래요. 왜냐? 아직 시간표가 아니니까. 근데 우리 인생이 그러겠습니까? 만나는 사람이 얼마나 많고 갈 길이 얼마나 많은데요. 그렇죠? 무슨 말이에요? 가장 중요한 것을 놓치면 안 된다 이 말이죠. 세 번째 뭡니까? 네 번째 뭡니까? 바울이라는 사람은 많은 사람을 했는데 특히 오늘 내용에 디모데가 나오는데요. 디모데, 디도, 실라, 마가, 그 다음에 로마서 16장의 인물들. 저는 이걸 보면서 그런 생각했어요. 교회 안에는 빈틈이 없다. 뭐가 없다고요? 빈틈이 없다. 왜요? 다 쓰임받았어요. 그럼 어떻게 쓰임받았습니까? 보니까요, 보호자, 동역자, 식주인, 이건 조금 좀 뭔가 좀 돼야 되거든요. 준비가 돼야 되거든요. 근데 더 중요한 것은 이제 그 다음부터예요. 사랑하는 자. 여러분, 진짜 복음 안에서 사랑하는 자 되시기 바랍니다. 할렐루야. 수고한 자, 뭔가 수고한 사람이 있어요. 복음 안에서. 또 뭐라 했습니까? 또 인정받는 자, 사람들 인정받는 사람. 택함을 받은 자,
그렇죠. 또 무난한 자. 이게 우리가 어떤 특별한 것이 있어야 된다 생각하거든요. 아니에요. 살아가는 자, 또 수고하는 자, 또 무난한 자, 또 택함 입은 자, 이 사람들 다 뭐냐면 주 안에서 주님께 영광 돌리는 사람들이란 말이죠. 할렐루야. 그러니까 누구나 다 쓰임 받을 수 있어요. 할렐루야. 안 된다 말하면 안 됩니다. 누구나 다 쓰임 받을 수 있어요. 나는 목사님 할 게 없는데요. 할 게 없는 게 쓰임 받는 거냐? 남들은 너무 틀린 말 해가지고 불신앙 주는데. 할렐루야. 말이 이상하죠? 다니면서 불신앙한 사람이 있단 말이죠. 근데 이 사람은 할 게 없으니까 좋아. 왜냐? 불신앙 안 하잖아요. 성경을 바르게 보면 바른 길이 나오고 틀리게 보면 하나의 틀린 길이 되는 겁니다. 누구나 다 쓰임 받을 수 있어요. 할렐루야. 그게 하나님 계획이라니까요. 첫 번째, 하나님이 준비하신 제자에 대한 계획. Ở phần thứ nhất thì nói về là Chúa Trời đã chuẩn bị thông qua kế hoạch của các đệ tử. 오늘 찾으시기 바랍니다. 오늘 에베소 1장 3절로 5절 보니까요, 중요한 말씀이 나옵니다. 이 창세전에 예비하셔 그랬거든요. 언제요? 저와 여러분을 창세전에 예비했다는 거예요. 근데 어디 나왔어요? 70살 때. 어디 나왔어요? 90살 때. 구원은 똑같습니다. 그러나 누리는 부분에 다른 거예요. 어떤 사람은 어렸을 때, 그렇죠, 누리는 게 훨씬 다른 거예요. 무슨 말이냐면요, 빠르고 늦고는 구원은 똑같아요. 근데 누리는 부분에, 누림이 뭡니까? 하나님의 응답 부분에 말하거든요. 그걸 말한 겁니다. 누리는 부분에는 굉장히 많은 걸 놓치는 거예요. 몰라서 그런 거예요. 어떤 분 그러더라고요. 아니, 나 죽을 때 나 그냥 예수 영접하고 가면 되잖아. 얼마나 많은 걸 놓치고 갑니까? 그런 거래요. 그게 억울한 거예요. Ở Ép chương 1, chương 3, từ chương 3 tới chương 5 thì nói về là trước khi mà chúng ta xây dựng cái đất nước và khi chúng ta nhận được cái tận hưởng cái đất đó thì chúng ta tận hưởng cái sự sống. 로마서 16장 25절 또 쭉 보니까요, 영세전에 감춰뒀다가 이제 영세전에 감춰, 영세전에 감춘 것이 드러난 거예요. 구원이라는 것이. 오늘 우리 여기 계신 분들은 영세전부터 하나님이 준비한 것이 지금 드러난 줄 믿으시기 바랍니다. 할렐루야. 이게 감사한 거예요. 따질 거 없어요. 빨리 믿고 늦게 믿고 그게 중요한 게 아니라 믿느냐 안 믿느냐가 중요한 거예요. 매일 예배 드려도 안 믿는 사람이 있고 어쩌다 한 번 드려도 믿는 사람이 있어요. 누가 더 중요하겠습니까? 그렇죠? Ở trong chương 16 từ chương 25 đến chương 27 nói về khi chúng ta có niềm tin, bất cứ ai có tin hay không tin, mà khi chúng ta có niềm tin thì sẽ được mọi thứ. 감췄단 말은 무슨 말입니까? 하나님이 복음만이 아니고는 다른 걸 안 된다는 겁니다. 복음으로만 가능하다는 거예요. 복음으로만. 감춰진 거. 복음은 비밀이에요. 아무나 깨달을 수가 없는 거예요. 머리 좋다고 깨닫는 게 아니에요. 그러면 뭐냐, 이 하버드 사람들이 다 깨달을 거 아니에요. 못 깨달아요. 복음은 비밀이에요. 택한 자만이 깨달을 수 있는 거예요. 할렐루야. 복음은 왜요? 생명이기 때문에. 복음은 기쁜 소식이기 때문에. 복음은 생명이에요. 기쁜 소식이에요. 영적으로 표현하면 뭡니까? 아무나 생명을 갖냐 이 말이죠. 가치가 다른 겁니다. Ở đây nói về phúc âm là sự bí mật, là sự cứu rỗi. Khi chúng ta không phải bất kỳ ai mà cũng thể có nào thức tỉnh được. Khi mà chúng ta thức tỉnh được thì chúng ta biết về sự sống, về kế hoạch của người. 지금 나타나신 바 됐다 했거든요. 무슨 말입니까? 시간표. 괜찮아요. 좀 늦어도 괜찮아요. 지금 내가 고백하면 되고, 지금 뭐합니까? 내가 예수 영접하면 되고, 지금 내가 올바로 시작하면 되는 거예요. 할렐루야. 우리는 자꾸 핑계 대거든요. 나 같은 게 뭐 할 수 있느냐? 나 같으니까 할 수 있는 거예요. 할렐루야. 지금 고백하고 지금 믿고 지금 순종하면 되는 거예요. Thời ngã biểu của bây giờ đó chính là ngay bây giờ đó chúng ta phải bày tỏ thành lòng tâm kính và chúng ta nhận được cái sự tiếp dẫn. 하나님은 나에게 미래의 중요한 시간표를 두고 있는 겁니다. 할렐루야. 미래의 시간표. 여러분의 미래를 압니까? 나의 미래가 보여줘야 돼요. 시간표. 그러니까 제가 옛날에 그랬다니까요.
이 뭔가를 해도 잘 안 돼요. 물론 이제 부족하니까 그러겠지만요. 저는 그런 생각했어요. 나는 이 목회하면 안 되겠다 그 생각 많이 했거든요. 근데 제 마음속에는 그 생각하면서도 제가 원래 좀 그 하나 특징이 있거든요. 뭐가 특징이냐면요, 뭐를 시작하면 끝을 봐버려요. 제가요. 뭘 본다고요? 끝을 봐요. 전도도 한번 가면 계속 가요. 제가. 그래서 3년 만에 오신 분도 계시잖아요. 여기 2년 3년이에요. 왜냐? 제가 끝까지 가요. 끝까지. 언제까지요? 천국 갈 때까지. 할렐루야. 무슨 말이냐면요, 안 되는 게 아니에요. 나의 시간표가 있는 거예요. 시간표요. 기억하시기 바랍니다. 불하지 마세요. 쓸데없이 불하지 말고 그러지 마세요. 그냥 나의 시간표가 있다. Ở đây nói về Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thời gian biểu tương lai, đó chính là khi chúng ta có suy nghĩ là chúng ta phải làm cái gì, chúng ta phải làm cho xong và cho hết. Đó là thời khóa biểu cho đến khi nào chúng ta làm cho đến chết. 마태복음 28장 16절 가서 제자 삼으라. 이 제자 삼으란 말이 무슨 말입니까? 굉장히 의미가 있죠. 나 같은 사람 또 만들라 이 말이에요. 할렐루야. 나 같은 사람. 그럼 내가 중요하겠죠? 나 같은 사람. 그럼 내가 불신앙한 사람이다 그러면 안 되잖아요. 나 같은 사람 빨리 바꿔야 되겠죠. 가서 제자 삼으라. 할렐루야. 나 같은 사람 또 만드는 겁니다. Ở Matthew chương 12, 18 từ 16 tới 20 thì nói về là giống người như tôi hãy mang đi, và đó chính là đi hãy đệ tử. 마가복음 10장 15절 보니까 만민을 치유하라. 그렇죠. 지금 세상에 많은 병들 때문에 그들을 도와주고 치유해 주라는 거예요. 우리가 아니면 할 사람이 없기 때문에. 할렐루야. 목사님 내가 뭘 할 수 있습니까? 가보세요. 하나님이 능력을 주시는 거예요. 저는 제가 방언도 못하는데 환자 보고 기도하니까 환자가 나은 걸 봤어요. 기도하니까 낫더라니까요. 그럼 제가 능력이냐? 전 능력 없다니까요. 근데도 하나님이 그 순간 하시니까 되는 거거든요. 여러분이 가신 발걸음에 하나님 분명히 역사할 겁니다. 할렐루야. 믿고 가세요. 믿고. Ở chương 16 từ chương 20 từ 5 tới 20 thì nói về trị liệu muôn loài, đó chính là khi chúng ta tin tưởng và cầu nguyện một người nào đó, thì khi chúng ta cầu nguyện thì mọi người sẽ hết bệnh. 요한복음 21장 15, 18절 후대 살리라. 어린 양을 먹이라. Ở chương 21 thì chúng ta phải là nói về cứu sống thế hệ tương lai sau này. 우리가 가장 마음에 두어야 할 게 그겁니다. 남들 잘해주고 별거 다 하면서 후대 못 살린다. 그게 가장 서글픈 거예요. 남도 막 도와주기도 하고 막 봉사해주고 다 하는데 내 후대만 못 살려. 가장 기가 막힌 겁니다. 가슴이 없는 겁니까? 아니면 기도를 안 하는 겁니까? 그게 아니거든요. 왜요? 영혼은 그게 아닙니다. 하나님이 예비했다는 사실을 모르는 거예요. 장세 전에 엄마 태중에 전에 이미 예비해 놓고요, 준비해놨다니까요. 근데 복음 들을 기회가 없는 거예요. 복음 들을 기회가. 그럼 우리가 얼마나 많은 죄를 집니까? 그렇잖아요. 이게 다른 게 이게 죄입니다. 오늘 확인하시기 바랍니다. 할렐루야. 도전하시기 바랍니다. 할렐루야. 왜냐? 겁날 거 없어요. Thế hệ tương lai sau này là gì? Là chúng ta lại giúp đỡ những người và làm từ thiện và những người khác mà không biết về sau này. Khi mà chúng ta có bầu trước tiên là chúng ta phải đó là tiếp dẫn và làm việc là lễ ở nhà thờ trước tiên. 성령 임하면 권능 받고 땅까지로 증인 되리라. 그렇죠? 우리에게 증인 되라고 했어요. 나를 만나는 모든 사람을 행복하게 해주시기 바랍니다. 행복이 뭔데요? 예수 그리스도 준 것이 행복입니다. 할렐루야. 예수 그리스도. Ở đây nó công vụ chương 1:8 hay nói về là sự chứng nhận của tận cùng trái đất là lúc nào chúng ta cũng luôn bên cạnh và cùng Ngài. 행운을 좋아하시는 분들은 저희 집 앞에 와 보세요. 4개짜리 크루바가 쫙 깔렸어요. 이렇게. 우리 집은 희한하게 4개짜리 크루바 있더라고요. 제가 지나다 보니까 4개짜리 있어요. 이상하다. 또 보니 또 있어요. 많아요. 근데요, 그거는 행운이에요. 근데 3개짜리가 행복이거든요. 사람들은 행운을 잡기 위해서 3개짜리를 막 밟아요. 행복을 밟아버리는 거예요. 결국 뭐합니까? 둘 다 불행해지는 거죠. 행운을 좋아하지 마시고 행복을 찾으시기 바랍니다. 할렐루야. 예수 그리스도 안에서 행복을 찾으세요. 할렐루야. 착각하면 안 됩니다. Ở đây nói về sự may mắn, khi con người tìm may mắn này đến may mắn khác 1, 2, 3 lần, nhưng mà khi đó chúng ta không phải nhận gì, đúng không? Chúng ta phải nhận sự hạnh phúc và sự phúc âm của Đức Chúa.
바울이 누스레다에서 복음을 전했습니다. 근데요, 복음을 전했는데 좀 이제 특이한 일이 생기는 거예요. 핍박이 오는 거예요. 핍박이요. 원래 복음 전할 때 핍박이 와요. 그게 정상이에요. 저는 예수 믿나니까 족보에서 뺀다고 하더라고요. 그래서 아이고야, 족보에서 뺀다고 하더라고요. 근데 좀 지혜로우신 우리 작은 아버님이 그러시더라고요. 아, 형님, 종교는 더 다른데 그냥 믿으라고 하시고 그러더라고요. 근데 그때부터 제가 기도했어요. 저희 가문을. 왜요? 도전해야 할 거 아니에요. 웬만한 분들은 다 저 때문에 예수 믿고 돌아가셨어요. 왜요? 하나님 그렇게 만드셨어요. 기도해야 할 거 아니에요. 어떻게 하나님 앞에요? 나만 구원받으면 되겠습니까? 천국이 좋다며. 무슨 말이에요? 찾아내야 됩니다. 오늘 바울이 복음 전했는데 쉽게 말하면 못 걷는 자가 걸어버렸어요. 그러니까 사람들이 막 바나바를 막 신처럼 얘기하는 거예요. 막 신이라고 생각하는 거예요. 아니다, 우리는 신이 아니다. 막 옷을 찢으면서 나는 아니야, 신이. 그리고 뭐라 합니까? 예수 그리스도를 얘기한 겁니다. 중요하죠. Ở đây nói về con người, khi mà chúng ta thay đổi suy nghĩ và tình trạng nói về Phao-ul thì mọi thứ đều thay đổi và điều quá là quan trọng trong Ngài. 그러다 보니까 뭐합니까? 꼭 반대파들이 있어요. 반대파들이 뭐합니까? 바울을 이제 잡아다가 몰매를 때려가지고는 죽은 줄 알고 밖에다 버려버렸어요. 근데 바울이 그 다음날 일어나가지고 다시 들어가요. 또 성에 들어가면 안 되는데, 그러면 우리 편 해볼게요. 얼마나 맞았으면 죽겠습니까? 피투성이 됐겠죠. 근데 옷이 있겠습니까? 그대로 가가지고는 왜 갔겠어요? 거기에 디모데란 제자가 있어요. 디모데. 중요합니다. 이 제자 한 명 때문에 죽음을 각오하고 뭐합니까? 다시 들어간 거예요. 먼 훗날 이 디모데가 바울을 이어서 목사가 되고 복음 전하죠. 그렇게 중요한 겁니다. 내 생각에는 아니라고 하는데 하나님이 택했다면 얼마나 내가 실수하는 겁니까? 그래 안 그래요? 우리 잘못하면 그럴 수 있는 겁니다. Ở đây nói về Phao-ul là nói về là chỉ về một người môn đồ Ti-mô-thê mà để xây dựng được một nhà thờ đến truyền thống và nhận được cái sự ưng sủng của Ngài. 환난 중에도 참 제자는 분명히 있습니다. 할렐루야. 오늘 그거 찾는 것이 우리가 해야 할 일인 겁니다. 두 번째입니다. 세 가지 눈을 떼야 됩니다. 세 가지만 되겠습니까? 100가지 되겠죠. 그러나 간단히 보겠습니다. 세 가지 눈. Ở phần thứ hai thì nói về chúng ta là con mắt thì chúng ta có ba thứ. 첫째 뭡니까? 제자를 찾는 것. Thứ nhất thì chúng ta phải tìm ra những người mà môn đồ để truyền đạo. 내가 먼저 제자가 되면 제자가 보이는 겁니다. 할렐루야. 그래서 반드시 하나님 앞에 제자 되시면 하나님 앞에 제자, 그리고 교회 제자, 그리고 주의 종의 제자. 그러다 보면 뭐가 됩니까? 시간표가 옵니다. 어느 날 뭐가 오죠? 하나님께서는 나에게 제자를 붙이는 거죠. 그 눈 뜨지 못하면 중요한 걸 놓치는 겁니다. Khi chúng ta là môn đồ của Chúa, của nhà thờ và của nơi chúng ta làm được một ngày đó thì chúng ta thật sự là một người môn đồ chân chính. 그들이 뭘 하기 전에 하나님은 2, 3, 7, 5총 종족이라는 단어를 주었습니다. 이 말 무슨 말입니까? 우리가 인터넷이 통하고 갈 수 있는 것이 2, 3, 7 나라라는 거예요. 인터넷 통하지 않고 갈 수 없는 나라가 5총 종족이고, 우리는 잘 사는 겁니다. 너무 잘 살아요. 우리는요. 너무 잘 살아서 실컷 먹고 또 살 빼는데 또 실컷 돈 쓰고, 우리나라 그렇게 잘 살아요. 참 감사하죠. 왜냐? 근데 이것만 안 한다고 하면 어떻겠습니까? 하나님께서. 그렇죠? 복음을 전하지 않는다면 뭐죠? 어느 날 고통이 올 때가 와요. 참 희한하죠. 대부분 다 그랬거든요. Vì vậy thông qua 237 đất nước và 5.000 bộ tộc thì hiện tại trên thế giới này là truyền thông rất là mạnh. Vì vậy mà chúng ta có thể truyền đạo và truyền đi cho mọi người. 첫 번째 뭐였습니까? 그들이 한 것은 다른 게 아닙니다. 오늘 중요한 선교사 파송했어요. 최초로 선교사 파송했어요. 참 대단하죠. 저희는 선교를 못한다는 그 생각을 많이 했거든요. 왜냐하면 힘이 없으니까 옛날에요. 근데요, 지금은 몇 나라 지금 이렇게 선교하고 있습니다. 중요한 건 뭐냐면요, 못한 게 아니에요. 내가 그에게 관심이 없고 중심이 없는 겁니다. 하나님은 아셔요. 그래서 오늘 보시기 바랍니다. 그 안디옥 교회가 처음으로 선교사를 파송했어요.
하나님이 얼마나 기뻤던지 주의 은혜가 보이고 또 뭐 있습니까? 이 하나님이 치유의 역사가 나타나고 또 경제가 회복되고 다 회복돼 버렸어요. 경제까지 다. 엄청난 거죠. 오늘 찾으시기 바랍니다. Điều quan trọng thứ 할렐루야. nhất là chúng ta gửi người đi truyền giáo ra bên ngoài, đó là nhà thờ đầu tiên, đó là nhà thờ Anh Túc. Ở nhà thờ Anh Túc thì đó là người gửi đi đầu tiên và giúp đỡ mọi người. 그러면서 우리는 뭘 봐야 됩니까? 사도행전 16장에 귀신 들린 자가 돌아오기도 하고, 왜냐 영적이기 때문에 그런 겁니다. 또 17장 보니까 바울은 회당 가서 복음 전하면서 회당에 복음 전하고 또 뭡니까? 생명사를 일했죠. 18장 4절에 브리스가 부부 데리고도 회당 가고요. 19장 8절에 회당에서 중요한 제자들을 모아가지고 뭐 했습니까? 재파송하는 그런 축복을 가졌습니다. 의미가 있습니다. 저희가 그 일을 하지 않다면 앞으로 할 일이 없는 거예요. Vì vậy mà khi mà công vụ chân một thì nói về chúng ta nói về mang cái tính mà sinh mệnh và chúng là mang tính sự sống, và khi mà chúng ta thay đổi về biến hóa thì rất là điều quan trọng trên thế giới này. 가장 중요한 것은 우리의 별명 로마서 16장 아까 말씀드렸죠? 찾으시고 바울은 사도행전 28장 30절 31절 보니까요. 그가 로마에서 복음 전하다가 감옥에 이제 잡혔어요. 근데요. 로마 시민권을 가지니까 뭘 주냐면요. 하나의 중요한 걸 줘요. 뭐냐? 이 사람이 따로 감옥에 들어가지 않고 새 집을 얻어가지고 쉽게 말하면 전세든지 집을 사가지고 살 수 있는 기회를 줘요. 왜냐? 로마 시민권을 갖고 있기 때문에. 거기서 한 2, 3년 동안을 계속 제자들을 불러가지고 양육한 거예요. 누가? 바울이. 대단하죠. 우리는 복음 전하다가 그런 일을 당하면은 하나님 원망하고 그럴 건데, 교회 원망할 건데 그러지 않았어요. 따로 제자들 모아가 복음 주고 생명 살리고 그랬단 말이죠. 하나님 끝까지 바울을 쓰신 거예요. Ở đây nói về khi truyền đạo phúc âm đến một nước Roma thì đó là khi mà cái người đó khi truyền đạo về phúc âm đã bị bắt giam, và khi mà nói về Phaolô là một cái người mà rất quan trọng đã truyền đạo và truyền đi phúc âm đến mọi người. 중요한 건 지역 망대를 세우시기 바랍니다. 바울은 이 역할을 했는데요. 바울이 약 뭡니까? 1차부터 3차 전도여행 1차부터 3차 전도여행했는데요. 전도를 갔다 이 말이죠. Ở vậy mà phần 3 thì chúng ta phải xây dựng một cái đài quan sát ở nơi mình ở. 46년부터 48년 1차 전도여행, 그리고 2차가 49년부터 53년까지 52년까지, 그리고 마지막 전도가 53년에서 57년까지. 제가 따져보니까 한 11년 정도 되더라고요. 바울이 전도 사역한 것이 한 11년이에요. 11년. 근데요, 지구 3분의 1을 영향을 줬어요. 영향이 뭡니까? 이거예요. 제자. 잘 기억하시기 바랍니다. 11년 동안 복음 전했는데 그 제자들이 지구 3분의 1, 특히 유럽 쪽에 전체 다 허다시피 했단 말이죠. 잘 보세요. 이게 그만큼 중요한 겁니다. Ở đây nói về khi truyền đạo phúc âm thì ở đây nói về trong 11 năm đã truyền đạo phúc âm, và đó là một đất nước được mở rộng cái sự phúc âm của Đức Chúa đã ban cho. 교회가 가장 잘하는 일이 뭡니까? 세 번째로 중직자를 뭡니까? 현장 파송하는 겁니다. Ở phần thứ 3 thì nói về chúng ta phải là xây dựng một những người quan trọng ở hiện trường. 초대교회는 스데반, 빌립, 아나리아, 시몬, 다비다 이런 제자들을 쫙 파송했어요. 참 잘했죠. 우리 교회도 마찬가지입니다. 우리 지역에 망대 세워가지고 계속 파송하잖아요. 지금 똑같아요. 단 중요한 것은 이제 역사가 얼마나 나타나냐 그게 중요하지만요. 또 안디옥교회는 뭐 했습니까? 아까 말했죠. 바울 팀을 파송했어요. 어디로? 선교지로. Ở đây nói về giống như những người này thì được gửi đi truyền đi, cũng như nhà thờ chúng ta hiện tại thì chúng ta đã gửi đi những môn đồ, và hiện tại thì có nên làm nên lịch sử hiên thì chúng ta phải nhìn nhận. 인생이 눈 감는 날까지는 할 일 없다 생각하면 안 됩니다.
할렐루야. 눈 감는 날 우리 인생이 끝나는 거예요. 할렐루야. 눈 떠 있을 때까지는 파송받아서 하나님의 일해야 돼요. 할렐루야. 뭘로 합니까? 나의 달란트로. Điều quan trọng là Hallelujah. chúng ta nhắm mắt lại thì mọi thứ đã xong, nhưng ta phải mở mắt ra để truyền giáo và truyền mãi mãi đi cho đến tận nơi. 어떤 분 그러더라고요. 목사님, 난 이 나이에 해야 됩니까? 이 나이니까 해야 돼요. 할렐루야. 왜냐? 이 나이니까 얼마 안 남았으니까 해야죠. 얼마나 중요합니까? 나 같은 것이니까 해야 돼요. 왜냐? 다른 사람들은 못 하니까. 할렐루야. 좀 말 이상하죠? 무슨 일이냐면 핑계 댈 이유가 없다 이거예요. 할렐루야. 핑계 댈 이유가 없어요. 핑계 댄다는 말 무슨 말이냐? 자꾸 사단을 속는 거예요. 우리를 무력하게 만들고 나약하게 만들고 핑계대게 만들고 의심하게 만들고 염려하게 만들고 불신하게 만들고 자꾸 우리를 뭡니까? 흑암 속으로 집어넣는 거예요. 오늘 속지 마시기 바랍니다. 내가 하는 겁니까? 하나님이 하시잖아요. 내가 하는 겁니까? 성령이 인도하시잖아요. 내가 하는 겁니까? 성령이 역사하잖아요. 내가 한다 생각하니까 못한다 생각하는 거죠. Ở đây nói về sự truyền đạo và truyền giáo là gì? Đó chính là khi chúng ta mở ra đó là bản thân mình, tôi là cái người phải truyền đạo, truyền giáo trước tiên, bất cứ ai, bất cứ độ tuổi nào, thì trong mỗi hoàn cảnh này chúng ta phải bắt đầu từ đây và đến khi tận cùng. 초대교회와 안디옥 교회의 특징이 있습니다. 오늘 뭡니까? 생명적 헌신이에요. 생명적 헌신. Ở phần thứ ba thì nói về nhà thờ đầu tiên và nhà thờ Antioch hay là những người, nhà thờ Antioch là những người mà quan trọng trong cái ngày này. 다른 얘기 안 했습니다. 예수가 그리스도다 설명했어요. 근데 희한하죠. 사람들 막 치유되는 거예요. 여러분 뭐 그럴 리 없겠지만 혹시 여러분들 무속지 가봤습니까? 가서 예수 그리스도 얘기해 보세요. 어떤 표정이 나타난가? 어떤 분은 알아요. 벌써 온다는 거 알거든요. 이렇게요. 제가 갔더니 이분들이 알더라고요. 또 어떤 날 갔더니 또 몰라요. 내가 속으로 내가 구원 못 받았나? 나는 분명 예수 그리스도에 대해 고백했는데 가짜가 많아요. 가짜가. 신을 받은 사람도 있고 글문 푸는 사람도 있고 또 뭡니까? 이 사람 오는 그 냄새와 느낌으로 또 아는 사람이 있단 말이죠. 그래서 그 사람들이 그렇게 알지. 어떤 사람은 또 미래서 가르쳐줘요. 전날 밤에 가르쳐줘요. 오늘 누가 올 것이다 딱 가르쳐줘요. 근데 대부분 가짜들은 뭐냐면 글로 풀라고 하거든요. 그건 잘 안 되죠. 오늘 기억하시기 바랍니다. 상관없어요. 하나님이 예수 그리스도 권세를 가지고 가면은 다 무너지게 돼 있는 겁니다. Ở đây nó điều quan trọng là khi chúng ta mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cái quyền lợi thì mọi tất cả đều có thể sụp đổ và ngã. 우리는 생명 건 헌신입니다. 할렐루야. 하나님 나라를 위해서. 뭘 위해서요? 하나님 나라를 위해서. 어쩌다 보니까 사기꾼에도 생명 걸더라고요. 왜냐? 혹시 돈 벌 줄 알고. 우리는 복음 때문에 생명 거는 겁니다. 할렐루야. 착각하면 안 돼요. 우리가 얼마나 가치 있는지 몰라요. 얼마나 귀한지 모릅니다. 세상과 비교할 수 없는 존재라니까. 왜냐? 복음 때문에 우리가 생을 걸잖아요. 얼마나 가치 있습니까? Ở đây nói về mang cái sự sống này, đó là chúng ta thật sự chúng ta hãy ghi nhớ rõ là chúng ta là một người quan trọng, là một người quan trọng nhất trên thế giới này. 우리는 생명 살리는 일이라는 겁니다. 무슨 일이라고요? 생명 살리는 일. Và thứ ba là việc của chúng ta là cứu rỗi sự sống này. 그래서 저와 여러분은 단순한 일이 아니라 생명 살리는 일이라는 거예요. Ở đây nói về công việc của chúng ta không phải đơn giản là gì, nhưng mà đó là điều đúng là cho cuộc sống, sự sống và mang tính chất. 사도행전 13장 1절에 보니까요. 성령 인도받으면서 이방인 선교를 했습니다. 여러분 우리는 뭐 할 수 있습니다. 근데 성령께서 먼저 인도하셨단 말이죠. 그런 이방인 선교 갔어요. 어마어마한 시대의 3분의 1을 시대를 바꿔버렸어요. Ở công vụ chương 13 chương 1 chương 3 thì chúng ta phải nhận được cái sự phù hộ của Thánh Linh và chúng ta nhận được cái sự những người mà đi được truyền giáo. 결론입니다. 우리가 뭘 찾아야 됩니까? 복음입니다. Ở phần kết luận này thì nói về sự phúc âm. 생명 걸 가치를 발견하시기 바랍니다. 생명 걸 가치를 발견해야죠.
가치를 발견 못하니까 하다 말거나 아니면 안 하거든요. 무슨 말이에요? 내 인생에 예수 그리스도가 오직이다가 돼야 되거든요. 오직. Ở phúc âm thì chúng ta phải phát hiện và mang cái sự sống tuyệt đối nhất, đó là tuyệt đối. 예수나 믿어볼까? 뭐 교회나 가볼까? 사단의 밥이 돼요, 밥. 그래가지고 되는 게 아니에요. 한 사람도 못 살려요. 내가 생각한 대로 사단이 역사하고 생각한 대로 사단이 결박되는 거예요. 할렐루야. 오직 예수. Đó chúng là chúng ta đi nhà thờ hay không đi nhà thờ, đó chính là cái suy nghĩ của mình đó, và đó là cái suy nghĩ của Sê-tăng khi làm chúng ta làm công của Sê-tăng, và chúng ta phải tuyệt đối về Đức Chúa Trời. 우리는 복음 운동이라고 말합니다. 복음 운동. 무슨 말입니까? 우리는 영적 생명 살리는 일하는 거예요. 사람들은 육신 때문에 살고 육신 때문에 뭔가 헌신하는데 우리는 영을 살리는 일하는 거예요. 그래서 뭡니까? 우리의 미션이 돼야 됩니다. 나의 미션. Vận động phúc âm đó chính là chúng ta cứu sống được cái linh hồn, đó chính là cái nhiệm vụ của mình đã được ban cho. 나의 날수를 계수해 보시기 바랍니다. 내가 지금 나이가 몇인가? 내 시간표를 계수해 보시면 내가 지금 얼마 시간이 있는가? 하나님 앞에 고백하는 거예요. 하나님, 내가 이 날수 동안에 이 시간표 동안에 내가 뭐 하다 가면 좋겠습니까? 그렇죠. 그게 내 인생을 완전히 바꾸는 겁니다. 새롭게 시작하면 되는 거거든요. 하나님의 귀한 응답으로 역사하는 거거든요. Cuộc đời của chúng ta phải thay đổi để chúng ta nhận được cái sự mà quý giá của Đức Chúa Trời đã ban và năng lực của Ngài. 우리는 전도자입니다. Chúng ta là một người truyền đạo. 내가 나도 모르게 평생 틀린 각인이 있어요. 틀린 각인. 무슨 말입니까? 안 된다는 각인, 못한다는 각인, 또 뭡니까? 세상적인 틀린 각인. 그걸 가지고 교회 오니까 믿음이 안 오는 거예요. 이거부터 바꿔야 돼요. Mỗi người chúng ta có suy nghĩ khác, đó là gì? Suy nghĩ này, suy nghĩ nọ, suy nghĩ khác về thế giới. Vì vậy chúng ta phải có sự thay đổi mới. 하나님은 창조주 능력까지 있습니다. 할렐루야. 그분은 못할 게 없어요. 그런데 나는 틀린 가진 세상적인 가진 가지고 교회 왔기 때문에 안 믿어지는 거예요. 하나님 능력이 안 믿어지니까 뭐합니까? 자꾸만 불신하는 거예요. 어떤 분은 기도하다가 기도해보다 안 된다고 하더라고요. 기도는 왜 합니까? 응답받으려고 하는 게 아니에요. 기도는요, 하나님 뜻이 뭔가를 발견하려고 기도하는 겁니다. 할렐루야. 그게 기도지. 막 응답다 하는 거. 응답이란 것은 내 인생을 살아오면서 이미 다 내가 준비해놨어요. 실패할 사람은 실패할 걸 준비해놓고, 성공할 사람은 성공할 거 다 준비해놓고 지금 온 거예요. 근데 하나님이 덤으로 조금씩 줄 수는 있어요. 근데 그거 안 된다고 막 낙심하고 좌절하면 되겠습니까? 그럼 하나님이 나쁜 놈 아니에요, 그러면요? 어떻게 하나님 나쁜 놈입니까? 그렇죠? 그러잖아요. 하나님 그런 분 아닙니다. 내가 준비된 만큼 하시는데 믿음 따라서 또 더 역사하는 거죠. 할렐루야. 그걸 확인하지 않으면 안 됩니다. 어떤 분 하나님을 자꾸 이상하게 만들더라고요. 하나님한테 명령해요. 주야 이거 해주세요. 막 명령하더라고요. 하나님 뭐합니까? 얼마나 기가 따갑고 있습니까? 막 여기서 막 명령하지, 저기서 명령하지, 막 저기에서 명령하지, 또 저쪽에서 명령하지. 온 나라가 명령하는 거 하나님 앞에 달라고 막 명령해요. 저는 달라고 기도 안 합니다. 왜요? 필요하시면 주시고 필요 안 하시면 안 주시고. 그러니까 항상 좀 연약한데 그래도 괜찮아요. 왜냐하면 우리가 때를 쓰거든. 때요. 막 배 굶어가면서 막 밥 안 먹으면서 막 그때는 또 주의를 많이 찾아요. 그러지 마시고 평상시에 할렐루야 이 복음을 누리시기 바랍니다. 얼마나 귀합니까? 감사합니까? 나 같은 죄인을 구원하셨는데요. 미안함도 감사한 거죠. 저는 그래서 불평 안 합니다. 왜요? 제가 구원받고 이 귀한 축복받았는데 불평할 게 뭐가 있겠습니까? 목사님 그래도 불평하던데요. 안 해요, 불평. 왜냐? 감사밖에 안 해요. 감사해요. 나와 상관없이 와 있는 뿌리 내려진 거. 뿌리 깊숙이 내렸어요. 어떤 분이 말하더라고요. 장아찌 꽉 썰어가지고 이런 장아찌는 빨아도 안 된다고 하더라고요. 딱 한 가지 비결이 있대요. 팍 삶아보면 끝난대요. 내 인생을 팍 삶아버려야 돼요. 그리스도 안에. 할렐루야. 오늘 삶으시기 바랍니다. 할렐루야. 빤다고 되는 게 아니에요. 빨아봤자 또 짜요, 짜. 그래 어떠냐, 팍 넣어가지고 삶아버려야 돼요. 백도해가지고 삶아버려야 돼요. 내 인생을 그리스도로 삶으시기 바랍니다. 할렐루야.
그래야 끝이 되는 거예요. 끝. 오늘 아멘 하신 분들은 믿으시기 바랍니다. 나의 체질입니다. 재창조를 믿는 체질로 바꾸시기 바랍니다. 할렐루야. 재창조를 믿는 체질. 내 힘으로 되지 않아요. 내 능력으로 되지 않아요. 그래서 하나님이 내게 개입하도록, 하나님 내게 역사하도록, 하나님 내게 능력을 주시도록, 할렐루야. 그게 승리하는 것입니다. Nói về thể chất và tái tạo lại thì chúng ta hãy ghi nhớ là lúc nào chúng ta cũng có Đức Chúa và ban đức cho bản thân mình. Chúng ta hãy làm nên lịch sử của Ngài. 목사님, 그럼 오늘 제목이 제자를 아는 전도자라는 데 보면 제자가 어디 있습니까? 여러분 집에 제자 있어요. 할렐루야. 착각하지 마세요. 여러분 집에 제자가 있어요. 목사님 또 어디 또 제자 있습니까? 교회 안에 제자가 있습니다. 할렐루야. 착각하면 안 돼요. 제자를 만나려고 온갖 데 다니면서 이상한 행동 많이 하거든요. 아니에요. 제자는 여러분 가정에 있습니다. 또 어디 있다고요? 교회 안에 있어요. 그들부터 먼저 힘을 주시고 살리시기 바랍니다. 할렐루야. 옆 사람 얘기하세요. 당신이 제자입니다. Chúng ta hãy ghi nhớ rõ là trong gia đình chúng ta lúc nào có những môn đồ và ở nhà thờ cũng có môn đồ, và chúng ta hãy cảm ơn và biết ơn vào những môn đồ đó. 아니, 목사님 부끄러워도 제자예요. 기도하겠습니다. 주님 감사드립니다. 귀한 시간 표 속에 함께 하시고 성삼 역사하시고 인도하시고 함께하여 주옵소서. 오늘 하나님 나를 부르신 이유를 알게 하시고 이 시대에 중요한 복음이 없습니다. 생명 살릴 전도자가 없습니다. 하나님이 귀하게 택하셨사오니 생명 살리며 가문 후대 미래 살리는 세계 복음할 수 있는 힘이 되게 하시고 능력이 되게 하시고 증거로 역사하여 주옵소서. 살아계신 주 예수 그리스도 기도함나이다. 아멘.